یہ میرا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الطیف السلام من طلعتہ، بات ہے حضور کے حسن و جمال کی، حضور کی عظمت کی، حضور کے تذکرے کی. الطیف السلام من طلعتہ والشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیا فوجا سر چڑیا. حضور کی زلفوں کے 3 فیشن ہیں، 3 انداز ہیں. ایک کو کہتے ہیں لما، ایک کو کہتے ہیں جمعہ، ایک کو کہتے ہیں وفرا. حضور کی زلفوں کے 3 انداز ہیں، کان کی لو تک، لو سے اوپر، لو سے نیچے. ایک کو لما، زی لما، حدیث پاک میں بھی وہ الفاظ ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور کو لما، حالت لما میں دیکھا. ایک ہے لما، ایک ہے جمعہ، ایک ہے وفرا. پھر میرے علی شاہ صاحب نے جب دیکھا اس وقت حضور حالت وفرا میں تھے. حالت وفرا وہ ہوتی ہے کانوں سے زلفیں اوپر ہوں. تو کہتے ہیں الطیف السلام من طلعتہ، جب ان کی صورت کا خیال، ان کے جمال کا خیال آیا. والشذب بدا من وفرتہ، اس صورت پاک. یہ دیکھیں یہ جو نعت ہے یہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے دیکھ کر یا سن کر یا پڑھ کر نہ لکھی، دیکھ کر لکھی. یہ شنید نہیں ہے، یہ دید ہے. حضور کو دیکھتے جاتے ہیں اور نعت لکھتے جاتے ہیں. لاؤ مخت و مخطط برد یمن من بھاوری جلک دکھلاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریا. انہا سکھ دیا تے قرنان دیا تے، لکھ واری صدقے جان دیا تے، انہا بردیاں مفت بکان دیا تے، شال آمن وقت بھی او کر دیا. انہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، بچ کبر تے پلتی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھلیا. الطیف السلام من طلعتہ، ان کے حسن کا جب خیال آیا. والشذب بدا من وفرتہ، ان کی حالت وفرا میں سے اتنی تیز خوشبو نکلی کہ پھر میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں فسکرت ہنا من نظرتہ، میں اصلی سید ہو کر حضور کی زلفوں کی خوشبو کی تاب نہ لا سکا. ادھر زلفوں میں سے خوشبو نکلی، ادھر میرے علی شاہ خوشبو سے مست ہو کر حضور کے قدموں پر گر گیا. فسکرت ہنا من نظرتہ، اسی جگہ پر آپ کہتے ہیں سکر تو میں نشے میں آ گیا. فسکر تو ہنا من نظرتہ، ٹھیک اسی مقام پر، اسی جگہ پر جب حضور کی زلفوں میں سے خوشبو نکلی میں نشے میں آ کر گر گیا. نینا دیا فوجاں سر چڑیا. حالت وفرا میں جب حضور کو دیکھا تو یہ نعت لکھی تھی. حالت وفرا میں 3 انداز ہیں، لما، جمعہ، وفرا. اور پھر میرے علی شاہ صاحب نے جب حالت وفرا میں دیکھا تب یہ نعت لکھی تھی. مخمور رکھی ہیں مد بریاں، یہ سارا دیکھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے. جس حالت میں حضور کی زلفیں دیکھی اس انداز کو محفوظ کر دیا، وہ لکھ دیا. جس انداز میں حضور کی زلفیں دیکھی اس انداز کو محفوظ کر دیا. اور کہتے ہیں کہ میں اصلی سید ہو کر بھی جب حضور کی زلفوں میں سے تیز خوشبو نکلی میں اصلی سید ہو کر اس خوشبو کی تاب نہ لا سکا اور میں زمین پر گر گیا. جب مرزا قادیانی کے ساتھ آپ کا چیلنج ہوا تھا تو مرزا نے کہا تھا کہ تفسیر نویسی کا مقابلہ کرتے ہیں جو عربی میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ تفسیر لکھے گا وہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، بادشاہی مسجد کے اندر رکھتے ہیں کاغذ، اس کے اوپر رکھتے ہیں قلم، میں اور تو دونوں باہر بیٹھتے ہیں، جو باہر سے بیٹھ کر قلم کو چلائے وہ سچا ہے، جو باہر سے بیٹھ کر قلم کو چلائے وہ سچا ہے. کسی نے بعد میں کہا پیر جی جے قلم نہ چلتا، جے قلم نہ چلتا آپ نے ماں چھلیا کوئی میری ساتھ بھی گال سی، ایک پیارے مصطفیٰ بھی ساتھ بھی گال سی، ایک صرف قلم بھی گال لے مصطفیٰ کی خاطر دے میرے نشاہ مورتے زندہ کریں جو بھی پیار ہے. جس کو آپ نے پنجابی میں ترجمہ کیا یہ فارسی میں ہے حضرت امام جامی کی نعت. یہ زمہ جوری بر آمد جان عالم ترہم یا نبی اللہ ترہم، زی حجرہ پائے در سہن حرم نے، بفر کے خاکے رہے بوسان قدم نے، آخر چون رحمت
आलमीनी से महरूमा चरा गाफिल नशीनी। ये हजरत इमाम जामी ने इस कलाम को लिखा था फारसी में, और आप ये कलाम लिखकर मदीना पाक की तरफ गए कि मैं हुजूर के रोज़ा पाक पर खड़ा होकर, आपके मवाजा शरीफ के सामने खड़ा होकर ये नात पेश करूंगा। जब ये नात लिखकर मदीना पाक की तरफ गए तो गवर्नर मदीना को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया वो फलां हुलिये वाला एक आदमी आ रहा है, उसको मदीना के अंदर दाखिल नहीं होने देना। गवर्नर ने आपको रोक दिया। इमाम जामी ने बकरियों के रेवड़ के अंदर घुसकर मदीना में दाखिल होने की कोशिश की। हुजूर की फिर ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया फलां हुलिये का बंदा बकरियों के रेवड़ में घुसकर आ रहा है, उसे रोको। गवर्नर ने रोककर कैद में डाल दिया। तीसरी रात को फिर हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया कैद करने को किसने कहा था? हमने तो कहा था उसे मदीना के अंदर ना आने देना। गवर्नर कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब वो इतना इश्क रखता है तो उसे आने दीजिए। हुजूर ने बोला उसने इतने दर्द के साथ मेरी नात लिखी है जिससे अगर वो रोज़े पर पढ़ना चाहता है, अगर वो मेरी कब्र पाक पर पहुंच गया, मुझे कब्र से निकल कर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। शेख अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह जब रोज़ा रसूल पर गए थे तो वहां के लोगों ने कहा अहमद रिफाई तुम सैयद तो हो नहीं, वैसे सैयद बने फिरते हो। आपने फरमाया आओ रोज़ा रसूल पर चलकर फैसला करवाते हैं। आपने हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर अर्ज किया अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान आप पर सलाम हो। रोज़ा पाक में से हाथ मुबारक निकला। हुजूर ने फरमाया वा अलैकस सलाम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम हो, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी मेरा सलाम हो। इश्क दा ज़ायका ज़ौक वाला जिस चख लिया सोई जानदाई, हर एक नु कद परख होंदी कोई लख दीक पहचानदाई। हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, कम शेर दलेर जवान दाई। आलम शाह में इश्क दा की दसा, समरा दीन इस्लाम ईमान दाई। साद इब्ने अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर ईमान ले आए तो आपकी वालिदा ने पीछे से भूख हड़ताल कर दी। कहने लगी साद दरे मुस्तफा को छोड़कर वापिस आ जा वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। इतनी पक्की भूख हड़ताल की कि बेहोश होकर गिर गई। हजरत साद के छोटे भाई ने वालिदा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आई तो फिर कहने लगी साद दरे मुस्तफा को छोड़कर वापिस आ जा वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। इतनी पक्की भूख हड़ताल की। हजरत साद तक जब ये बात पहुंची तो आपने क्या ईमान अफरोज जुमला कहा। आपने कहा लौ कानत लके अल्फ नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीनी हाज़ा बिशैइन। ऐ मेरी माँ ये तो तेरी एक जान है, ये तो तेरी एक जान है जिसकी तो मुझे निकलने की धमकी दे रही है। अगर तेरे पास 1000 जान भी होती, हर जान निकलते वक्त कहती कि साथ तेरे मुस्तफा को छोड़कर वापिस आ जा, तो ऐ मेरी माँ मुझे तेरा 1000 मर्तबा मरना कबूल है पर तेरे मुस्तफा को छोड़ना कबूल नहीं है। अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इब्रीज में फरमाते हैं एक बंदा अल्लाह के बड़े अजीम शान वली औलिया की शान में देखो एक बंदा आपके पास है कहने लगा या हजरत ये तो बताइए कुछ लोग कहते हैं हुजूर को कयामत का इल्म न था, क्या हुजूर को इल्म है या नहीं? आपने फरमाया तू हुजूर की बात करता है, मुझे भी कयामत का पता है किस साल में आनी है। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे भी पता है कि कयामत कब आनी है। आप फरमाते हैं कि हुजूर के हुस्न के पर्दों में से अगर एक पर्दा भी हट जाता, क्योंकि जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास मिन गैरतिल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से मेरे जमाल को पर्दों के अंदर पोशीदा कर दिया, निकाब के अंदर पोशीदा कर दिया। 70,000 पर्दा डालकर हुजूर को इस दुनिया में भेजा। हुजूर फरमाते हैं जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास मिन गैरतिल्लाह ताला, अल्लाह ने मेरे जमाल को मेरे हुस्न को लोगों की नजरों से छुपा दिया है। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर हुजूर के हुस्न के पर्दों में से एक पर्दा भी हट जाए तो
تو یہ کائنات کیا ہے؟ اللہ کا عرش بھی پگھل جائے حضور کے حسن کی گرمی سے، حضور کے حسن کی تپش سے، اس کی تاب نہ لا کر یہ کائنات کیا شے ہے؟ اللہ کا عرش بھی پگھل جائے، اللہ کا عرش بھی پگھل جائے اگر حضور کے حسن کے پردوں میں سے ایک پردہ ہٹ جائے۔